નમસ્કાર. પ્રદેશ 24 ગુજરાતીના સૌથી ચર્ચિત કાર્યક્રમ પ્રદેશની વાચામાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે. ગુજરાત અને ગુજરાતીઓના પોતિકા કાર્યક્રમમાં આજનો વિષય છે મોબાઈલ ફોનનું સતત વધી રહેલું વળગણ અને તેનાથી કેવી રીતે છુટકારો મેળવવો. આજે સ્થિતિ એવી છે કે બાળકથી લઈને વૃદ્ધ સુધીના સૌ કોઈને 1 મિનિટ પણ મોબાઈલ ફોન વિના ચાલતું નથી. જો પાસે મોબાઈલ ફોન ન હોય તો વ્યક્તિ બેચેન બની જાય છે. ઘણાને ગભરામણ થવા લાગે છે તો કેટલાક તો બેભાન પણ થઈ જાય છે. બાળકો મોબાઈલ ફોન પર રીલ્સ જોવા ન મળે તો બરાડા પાડીને ઘર માથે લે છે. ટીનેજરોને જો મા બાપ ગમતો સ્માર્ટફોન ન લઈ આપે તેઓ આત્મહત્યા કરવા સુધી પહોંચી જાય છે. મોબાઈલ ફોનને કારણે લોકોની ધીરજ સતત ઘટતી જઈ રહી છે. લોકોના સ્વભાવ ચીડિયા બની રહ્યા છે, જેની સીધી અસર તેના જીવન પર પડી રહી છે. મોબાઈલ ફોન હવે જરૂરિયાતને બદલે ફરજિયાત બની ગયો છે અને લોકોને તેનું વળગણ ક્યારે થઈ ગયું તેનો પણ ખ્યાલ નથી રહ્યો. મોબાઈલ ફોનના વળગણના અનેક ગંભીર પરિણામો સમાજ પર જોવા મળી રહ્યા છે. ત્યારે આ સમસ્યાથી કેવી રીતે છુટકારો મેળવી શકાય અને ગુજરાતીઓ મોબાઈલ ફોનના વળગણ વિશે શું માને છે તે જાણીશું પ્રદેશની વાચાના આજના એપિસોડમાં. દિવસે ને દિવસે આધુનિક ટેકનોલોજી યુગમાં હવે મોબાઈલ સતત લોકો જે વાપરી રહ્યા છે, ત્યારે આજે પ્રદેશની વાચામાં કેટલાક લોકો સાથે જાણીશું શું માની રહ્યા છે. કારણ કે જે રીતે મોબાઈલનું વળગણ છે તે ક્યાંક ને ક્યાંક તે આધુનિક યુગમાં કામનું છે તો ક્યાંક નકામું પણ છે. ત્યારે આ રીતના લોકો સાથે સુરતથી વાત કરીશું. आप बताएं, जिस तरह से मोबाइल का सतत यूज कर रहे हैं, मान लो कि एक दिन के लिए आपका फोन अगर बंद हो जाए तो क्या हालत होगी आपकी? देखिए, जनरली मोबाइल बहुत अच्छी चीज़ है, परंतु आजकल हो क्या रहा है, सोशल मीडिया का हम लोग अंधाधुंध उपयोग करते हैं. जरूर पूर्ता उपयोग करें वो सही है. और तो और कितने ही विकसित देशों में अभी डिजिटल उपवास शुरू हुआ है कि हफ्ते में एक दिन मोबाइल यूज़ ही नहीं करते. तो मेरा भी ये मानना है कि मोबाइल ज़रूरी चीज़ है, परंतु जितना हो सके अनावश्यक चीज़ों से दूर रहें और कम उपयोग करें तो हम सभी के लिए ये सही रहेगा. बिल्कुल, बीजा लोगों साथे पण बात करीશું. आप क्या कहेंगे, जिस तरह से मोबाइल का सतत लोग यूज कर रहे हैं, आप मान लो कि आपका फोन एक दिन के लिए बंद हुआ, आप क्या करेंगे? हमारे कांटेक्ट तो सब मोबाइल के बिना है नहीं भाई. हमें मोबाइल रखना बहुत ज़रूरी है, बट उसका यूज़ सही से होना चाहिए, ना कि ओवर यूज़ होना चाहिए कि खाने के टाइम, सोने के टाइम. नहीं, इतना यूज़ नहीं करना चाहिए. इसे हेल्थ के लिए बहुत सही नहीं है. आप बताएं, क्या कहेंगे, जिस तरह से एक दिन के लिए अगर आपका फोन बंद हुआ क्या होगा? बहुत ज़रूरी भी है मोबाइल. बच्चों के लिए खासकर आजकल अच्छा नहीं है. बच्चे बहुत ज़्यादा मोबाइल का यूज़ कर रहे हैं, उससे पढ़ाई का भी लॉस हो रहा है और हमारे लिए भी अच्छा नहीं है. आँखों का यूज़ है भी बहुत अच्छा, नहीं भी है. बिल्कुल, આપણે अन्य लोगों સાથે પણ વાત કરીશું. आप बताएं, जिस तरह से सतत फोन का यूज कर रहे हैं, हम डिजिटल युग में जी रहे हैं, मान लो कि एक दिन के लिए अगर आपका फोन बंद रहा तो क्या हालत होगी आपकी? मेरा नाम हनी भावनानी राधे राधे ग्रुप से. हम वैसे बहुत सारी सेवाएं तो करते हैं, लेकिन आज मेरा मकसद था कि हम एक संदेश पहुंचाएं. और अगर एक दिन के लिए मोबाइल बंद हो जाता है तो सुबह का अलार्म बंद हो जाता है, कई लोग स्कूल नहीं पहुंचते, टाइम से ऑफिस नहीं जाते हैं. ऐसे अगर एक नॉर्मली अगर धीरू अंबानी जी जो जियो का यूज़ करते हैं, अगर एक दिन के लिए मोबाइल बंद हो जाता है तो उनका 150 करोड़ के ऊपर उनका नुकसान हो जाता है. मोबाइल बहुत ही ख़राब है. हम जो उबर बुक करते हैं, ओला बुक करते हैं, वो रुक जाते हैं. उसके अलावा अगर मोबाइल नहीं होता है तो आजकल सब ऑनलाइन बिजनेस चल रहा है, तो बिजनेस भी एक दिन के लिए बंद हो जाता है. इसलिए मोबाइल होना अच्छा भी है और कहीं पे ख़राब भी है. और अच्छा भी इसलिए भी, अगर एक दिन मोबाइल बंद हो जाता है तो लोग अपने परिवार के साथ टाइम स्पेंड करते हैं. उन्हें लगता है कि हमारे परिवार में किसका स्वभाव कैसा है, साथ में बैठ के खाना खाते हैं, टीवी देखते हैं. वैसे अगर मोबाइल होता है तो खाना खाते वक्त भी वो अपना मोबाइल में लगे रहते हैं, तो उसके कुछ अच्छे सिस्टम भी और बुरे भी हैं. जिस दिन फ़ोन नहीं मिलेगा उस दिन तो आई थिंक ऐसा लगेगा कि हमारी लाइफ ही ख़त्म हो गई, क्योंकि फ़ोन के अंदर सब चीज़ें होती है, हमारा सारा डेटा होता है और हमारा मोस्टली जो काम होता है अब आजकल, बीट प्रोफेशनल लाइफ का हो गया, पर्सनल लाइफ का हो गया, वो सब हमारे फ़ोन से इतना कनेक्टेड है कि अगर हमारे पास, अगर कभी हमारा फ़ोन गुम हो जाता है तो उस दिन हमारे लिए काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है. और कहीं ना कहीं पे डर भी लगा रहता है कि किसी के पास होगा तो कोई हैक तो नहीं कर लेगा, या फिर और हमारे फाइनेंशियल डेटा भी सब उसमें होते हैं, तो बैंक से रिलेटेड जो चीज़ें होती है वो भी सब उसमें रहती है. तो एक डर सा आ जाता है, तो वो डर और पैनिक के साथ पूरा दिन निकालना बहुत 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 मुश्किल काम होता है. तो हमें समझ ही नहीं आता कि हम क्या करें, एंड बहुत डिफ़िकल्ट है ऐसे इमेजिन करना बिना फ़ोन के लाइफ. मेरी तो दुनिया हिल जाएगी, क्योंकि मेरा काम ही फ़ोन पे चलता है. जैसे मेरी क्लासेस है
तो मुझे पढ़ाना होता है बच्चों को, तो फ़ोन के बिना मैं बच्चों को पढ़ा ही नहीं सकती हूँ। और सेकंड थिंग, मैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करती हूँ, तो सुबह 9:30 बजे शार्प मेरे को स्टॉक मार्केट खोलना पड़ता है चेक करने के लिए। तो फ़ोन के बिना मैं स्टॉक मार्केट चेक ही नहीं पाऊँगी, जिससे मेरा लॉस हो सकता है। और थर्ड थिंग इज़ दैट कि मेरा फ़ोन के बिना गुजारा ही नहीं है, क्योंकि अगर जैसे मैं कहीं चली गई और मेरे को मम्मी पापा से कनेक्ट करना हो, तो मैं कैसे कनेक्ट कर पाऊँगी, और मेरे को नंबर्स भी याद नहीं रहेंगे। तो फ़ोन के बिना तो दिन निकालना बहुत ही मुश्किल है आजकल के समय में। બહુ બધું અટકી જશે એ કામ ઘણું બધું ફોન પર જ ચાલે છે, કામ અટકશે અને સોશિયલ મીડિયાનો ટાઈમ સૌથી મોટો. બટ એક ફાયદો એ છે કે મારા બાળકને કદાચ વધારે ટાઈમ આપી શકીશ, પોતાના વિશે કંઈક વિચારી શકીશ ઓપન માઇન્ડથી. अभी का समय ऐसा आ गया है जो कि फ़ोन के बिना काम ही नहीं हो सकता है. और बहुत सारे आपने देखा होगा कि जितने भी टेक्नोलॉजी आप इतना डेवलपमेंट देख रहे हो, तो वो सारा मतलब गैजेट और सब के वजह से ही हो रहा है. अभी आपने देखा होगा बहुत सारे AI रोबोट्स और सब आए हुए हैं. तो वो शुरुआत किससे हुई है? फ़ोन एक छोटे सी शुरुआत थी, वो तो माध्यम था एक, कि फ़ोन से लेके अभी आपने देखा होगा बहुत सारे टेक्नोलॉजी बन रही है. अभी अपने सूरत में मेट्रो ट्रेन चल रहे हैं, उसका कैसे उद्घाटन हुआ? मतलब फ़ोन हुआ तो फ़ोन की वजह से ही हो रहा है. अगर फ़ोन नहीं रहता तो उनको मतलब आइडिया नहीं आती कि क्या करना है क्या नहीं करना है. तो एक फ़ोन ऐसा माध्यम है जिससे वो बड़ा सा वो काम कर रहे हैं. लेकिन आपके पास मान लो कि अगर नहीं हुआ तो आपकी हालत कैसे होगी? तो फ़ोन अगर मेरे पास में नहीं होगा तो मतलब जैसे कि आपको पता है कि फ़ोन नहीं रहता तो उनमें फाइनेंशियल जितना भी डिटेल वो सब रहते हैं वो सब नहीं मिल पाएंगे. तो बाकी के आगे की कार्यवाही ना रुक सकती है, क्योंकि अपने को जितने भी सरकारी काम काज है वो सब रुक सकते हैं. देखिए, ये बात ठीक है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है, अच्छा भी है, इससे उन्नति भी हो रही है, प्रगति भी हो रही है, जानकारी भी मिल रही है. लेकिन कहीं न कहीं ये बंधन का साधन भी होता जा रहा है. एक समय कहीं ऐसा आए और जिस समय ये टेक्नोलॉजी फेल हो जाए और हाथ में मोबाइल ना हो, तो पता ये लगेगा कि हमें कोई जानकारी पता ही नहीं है. हमें हमारा नंबर भी नहीं पता है, हमें हमारे पास कोई जानकारी भी नहीं है, हम यार दोस्तों को भी नहीं जानते, क्योंकि हम मिलते नहीं हैं, फिजिकल जाते नहीं हैं, फिजिकल खेलते नहीं हैं. आजकल हम देख ये रहे हैं कि बच्चे सोसाइटी में भी उतरकर नीचे नहीं खेलना चाह रहे, वो दूर दूर खेल रहे हैं, केवल मोबाइल में गेम खेल रहे हैं, लेकिन परस्पर खेल नहीं रहे. इसके कारण ना ही उनका शारीरिक विकास हो रहा है, ना ही मानसिक विकास हो रहा है. इसके ऊपर भी जाइए, बड़ा विडम्बना लगती समाज की, दुख लगता है कि 1000 किलोमीटर दूर बैठे को तो व्यक्ति लाइक कर रहा है, लेकिन अपने पड़ोसी से बात करने के लिए तैयार नहीं है, उसके पास टाइम नहीं है, अपनी बहन से मिलने नहीं जा रहा है, अपने भाई से बात नहीं कर रहा है. और कहीं एक ऐसा युग भी ना आ जाए कि जिस समय ये मोबाइल युग ना रहे और हमारी स्थिति हो जाए कि जैसे हम दुनिया में बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं, हम कुछ जानते ही नहीं हैं, हमें कोई समझ ही नहीं है. इसलिए मैं एक निवेदन करूंगा कि इसका प्रयोग तो हो, लेकिन थोड़ा इससे व्यक्ति બહાર બી નીકળે તાકી દુનિયા को સમજ શકે. આપ શું કહેશો? એક દિવસ માટે તમારો ફોન બંધ થઈ જાય, શું હાલત થાય? ફોન બંધ થઈ જાય તો નુકસાન તો છે, પણ એના વગર જીવી શકાય. કારણ કે જ્યારે ફોન નહીં હતા ત્યારે પણ બધું થતું હતું, બધું ચાલતું જ હતું. એવું નથી કે હવે નહીં ચાલે, ચાલશે. એવરીથિંગ ઇઝ પોસિબલ, નથિંગ ઇમ્પોસિબલ. એવું નથી કે નહીં થઈ શકે, બધું થઈ શકે છે. આપણે ચાંદ સુધી પહોંચી ગયા તો મોબાઈલ વગર ના રહી શકીએ, પોસિબિલિટી છે. પણ એના એટલા બધા યુઝ થઈ ગયા છે અત્યારે, ફાયદા પણ એટલા બધા છે. આપણે ક્યુમાં ઊભું નથી રહેવું પડતું, લાઇટ બિલ ભરાઈ જાય છે, ઓનલાઈન બધું થઈ રહે છે. આપણી ટિકિટ્સ બુક કરવી હોય છે તો બી ઓનલાઈન ટિકિટ્સ બુક થઈ જાય છે. આપણે ત્યાં જઈને ટાઈમ બી બચી આવે છે. એટલા માટે ફોન જરૂરી છે, પણ ના હોય તો એના વગર જીવી શકાય. દેટ્સ પોસિબલ. बिल्कुल. आप बताइए, मान लो कि एक दिन के लिए अगर फोन बंद रहा आपका तो क्या होगा आपकी हालत? ज़रूरी नहीं है कि फ़ोन नहीं रहेगा तो हम कुछ देख नहीं सकते. फ़ोन नहीं रहेगा तो भी चलेगा. बाकी ऐसा है जो इम्पोर्टेंट मैसेज होते हैं, जहाँ हमको कहीं पहुँचना होता है, या बच्चों के स्कूल के मैसेजेस, उनके एग्ज़ाम के मैसेजेस, वो हमारे माइंड से स्किप हो जाते हैं. बाकी मोबाइल एक ज़रूरी भी है. बिज़नेस कर रही, आजकल लेडीज़ भी बहुत बिज़नेस कर रही है, बच्चे इंग्लिश सीख रहे. बस इसका उपयोग सही तरीके से होना चाहिए. राधे राधे. બિલકુલ. તો લોકો, ખાસ કરીને સુરતના લોકો, એક સારા પાસા અને નરસા પાસા, એટલે કે ફોન એક દિવસ બંધ થઈ જાય તો ડિજિટલ યુગમાં ક્યાંક તકલીફ પડી શકે છે, પરંતુ ફોનનો સતત ઉપયોગ કરવો તે ક્યાંક સારા અને નરસા બંને પાસા લોકો અહીં જણાવી રહ્યા છે. કેમેરામેન અજય કુમાર સાથે અરવિંદ રાઠોડ,
પ્રદેશ 24 ગુજરાતી સુરત. મારું એ કહેવાનું છે કે અત્યારના વિદ્યાર્થીઓ છે એ રીડિંગના બદલે મોબાઈલમાં વધારે હોય છે, સોશિયલ મીડિયાથી વધારે એડિક્ટેડ હોય છે. એની લીધે ઘણી વાર એ લોકોનું સ્ટડીઝ બગડે, માર્ક્સમાં ડિક્રીઝ આવે. પછી ઘણા આપણે એવા પણ જોઈએ છે જે લોકો ફોનમાં વધારે હોય અને ફોનમાં ઘણીવાર મિસઅન્ડરસ્ટેન્ડિંગ થતી હોય, મેસેજમાં વાત કરવા અને રૂબરૂ વાત કરીએ તો ફરક પડે. અત્યારે ફોનના લીધે માણસોને રિલેશનશિપ બગડતા હોય છે, બહુ બધા રીતે અફેક્ટ થતું હોય છે. મારું કેવું ઈ છે કે અત્યારે જે માણસો જે ફેમિલીમાં 4 લોકો બેઠા હોય ત્યારે એ લોકો બધાના હાથમાં તમે જોઈ શકો છો કે ફોન જ હોય છે અને એકઈ જે ટોપિક હોય કે અમારા આવું થયું બધા એ લોકો કાંઈ શેર નથી કરતા. આ વસ્તુ કેટલી યોગ્ય છે? મારા માટે કે અમારે જ્યારે 4 લોકો કાંઈક ઘરે મહેમાન આવ્યા હોય તો મારા મમ્મી ડાયરેક્ટ ફોન સાઈડમાં રાખી દે અને વાતું ચીતું કરવા માંડે કે રિલેટિવ્સ ને બધા આવ્યા છે એના ચાઇલ્ડ હોય કાં તો એના ભેગા કાલે ક્રિકેટ રમવા જવાનું, કાં તો ક્યાંક બારે ફૂડ કાં તો એમ કાંઈ ઈટ કરવા જવાનું. સ્ટ્રિક્ટલી મારા ઘરે તો એવું જ છે કે ફોન અડવાનો જ નહીં એ રિલેટિવ્સ ઘરે આવ્યા હોય ત્યારે. લોકો ઘણા બધા એવા હોય કે ફોન વગર રહી ન શકતા હોય અને પછી એના ફોન કોઈ અડે તો એ ચીડચીડા થઈ જાય અને પછી ઘણીવાર કોઈક મસ્તી કરતા હોય ફ્રેન્ડ તો પછી એમાં ફ્રેન્ડનો ફોન ઝટી લે તો એ બાજવા માંડે. ખાસ કરી એવું કરાય નહીં. પહેલાંના પ્રમાણે અત્યારે ફોનનું એડિક્શન ઘણા પ્રમાણમાં વધી ગયું છે. જનરલી માણસોમાં જેટલા મેમ્બર્સ હોય છે ને એટલા જ ફોન જોવા મળે છે અને એ લોકો ફોનથી એટલા એડિક્ટેડ થઈ ગયા છે કે ફેમિલીમાં કોણ શું કરી રહ્યું છે તેને ખબર નથી હોતી. મને એવું લાગે છે કે આનાથી માણસો વધારે ઇન્ટ્રોવર્ટ થઈ ગયા છે અને જેટલું એ બોલવું જોઈએ એટલું એકબીજા સાથે વાતચીત કરતા નથી, પોતાના ફેક્ટ્સ શેર નથી કરતા. જ્યારે કોઈ ફેમિલી મેમ્બર વાત કરવાનું કરે ટ્રાય તો તે વધારે ચીડાતા હોય છે કેમ કે એ લોકો એના ફોનમાં જ વધારે બિઝી હોય છે. હા, રહી શકીએ આપણે. અગર ફોન ના હોય તો આપણે ફેમિલી સાથે ટાઈમ સ્પેન્ડ કરી શકીએ છીએ, ફ્રેન્ડ્સ સાથે રમી શકીએ છીએ, પ્લસ થોડોક આપણા માટે પણ ટાઈમ કાઢી શકીએ છીએ. મોબાઈલ સાથે એવું થઈ શકે છે કે આમ આપણે અમુક ટાઈમ પછી આપણે એડિક્ટેડ થઈ શકીએ છીએ. મોબાઈલ વગરની લાઈફ તો પણ સારી કહેવાય કારણ કે પહેલાં એવું હતું કે મોબાઈલ નહોતો તો આપણે બહાર આઉટડોર ગેમ્સને એવી રીતે બહુ રમતા હતા, આમ ફેમિલી સાથે વધારે ટાઈમ સ્પેન્ડ કરતા હતા. પણ હવે મોબાઈલ આવી ગયો છે તો એવું થઈ છે કે ક્યાંક ને ક્યાંક લોકો મોબાઈલમાં વધારે રહે છે. તો અત્યારે એવું એક ફેઝ બની ગયો છે કે મોબાઈલ ઇઝ અ નેસેસરી. બટ અગર મને રહેવાનું હોય તો હું મારા ખુદ પર ટાઈમ સ્પેન્ડ કરું, લાઈક મારી હોબીઝ પર કામ કરું, મારા જે ઇન્ટરેસ્ટ છે એ એરિયામાં કામ કરું, પ્લસ મારું જે વોકિંગ અત્યારે ચાલે છે એ વોકિંગ પર ફોકસ કરું અને જે મારો રૂટીન જે અત્યારે મોબાઈલથી થઈ ગયો છે એ મોબાઈલ તો જોઈએ થોડા ટાઈમ માટે, 1-2 કલાક તો આપણે એટલીસ્ટ જોતા જ હોઈએ છીએ. તો એ થોડું હું બ્રેક કરવાનો ટ્રાય કરીશ અને મારા ફેમિલી સાથે ટાઈમ આપીશ. અત્યારે એવું ફેસ છે કે આપણે ફેમિલી સાથે બેઠા હોઈએ તો બી ચેટ પર વાતો કરતા હોઈએ છીએ. તો એ બધું બંધ કરીને ફેસ ટુ ફેસ કન્વર્ઝેશન હું થોડું વધારે પ્રિફર કરીશ. તો એ બધું ચેન્જ હું કરીશ મારી લાઈફમાં અને હું અત્યારે બી ટ્રાય કરું જ છું કે હું મોબાઈલથી થોડું ઓછું જ એડિક્ટેડ રહું અને હું ઓછી જ એડિક્ટેડ છું. બટ સ્ટીલ જેટલું બી એડિક્ટેડ છું એ બી હું ઓછું કરવાનો ટ્રાય કરીશ. મોબાઈલ આપણી લાઈફમાં ઘણો હેલ્પફુલ હોય છે, ઘણી રીતે હેલ્પ કરે છે. તો શું લાગે છે તમને કે મોબાઈલ સાથેની લાઈફ સારી કહેવાય કે મોબાઈલ વગર? કોઈ બી વસ્તુનો એડવાન્ટેજ છે તો ડિસએડવાન્ટેજ છે જ. તો મોબાઈલ એક વરદાન બી છે અને શ્રાપ બી છે. તો હું એમ જ કહીશ, ન્યુટ્રલ છું હું એમાં કે મોબાઈલ ઘણી ટાઈમ એવું છે કે અત્યારે કોલ પર આપણે 1 મિનિટમાં પહોંચી જઈએ છીએ. અગર એ ના હોય તો પછી ટ્રાવેલ કરવું એ બધું બહુ લોંગ થઈ જાય. તો પછી મોબાઈલ કામ બી આવે છે અને મોબાઈલ આપણો ટાઈમ વેસ્ટ બી કરે છે. તો બંનેમાં હું ન્યુટ્રલ છું. દિવસ જ ના જાય અને આમ તો એડિક્ટ થઈ ગયા હોય મોબાઈલથી એટલે આમ શું કરવું એ જ ખબર ના પડે. પહેલાં બી લોકો મોબાઈલ વગર રહેતા હતા અને અત્યારે તો લોકો મોસ્ટલી મોબાઈલથી બહુ જ મોટું એડિક્શન છે મોબાઈલ, કારણ કે 24 કલાક લોકોના પાસે મોબાઈલ હોય છે. તો મોબાઈલ વગરની અને મોબાઈલની સાથેની લાઈફ કેવી હોય છે? પહેલાં એટલી ટેકનોલોજીસ નથી બટ હવે એટલી ટેકનોલોજીસ આવી ગઈ છે કે હવે મોબાઈલ વગરનું લાઈફ એકદમ ડિફિકલ્ટ થઈ ગયું છે કે કેમ કે બધી જ વસ્તુ હવે મોબાઈલની અંદર જ આવી ગઈ છે એના લીધે. તો 24 કલાકનો સમય તમારે કાઢવાનો હોય તો તમે કઈ કઈ એક્ટિવિટીઝ કરો, કઈ રીતે તમારો ટાઈમ સ્પેન્ડ કરો? હું ફન એક્ટિવિટીઝ કરું, પછી સ્પોર્ટ્સ કરું,
એક્સરસાઇઝ કરું, ટીવી જોઉં, સિરીઝ જોઉં, એ રીતે ટાઈમ સ્પેન્ડ કરું. ઇમ્પોસિબલ. અત્યારની જનરેશનમાં કોઈ જ મોબાઈલ વગર ના રહી શકે, બિકોઝ ઓફ બધું જ મોબાઈલમાં થઈ ગયું છે. ઇવન વેબસાઇટ બનાવે, કંઈ બી કરવું હોય તમારો ફોન એક જ, કંઈ બીજાની જરૂર પડે નહીં. પહેલાંની લાઈફ સારી હતી, બટ અત્યારે ટેકનોલોજીસના લીધે અત્યારે મોબાઈલની લાઈફ બેટર છે એમ કહી શકે. કે મોબાઈલ આમ ડિસએડવાન્ટેજીસ છે કે ઓછો યુઝ કરી શકે મોબાઈલનો, બટ 24 અવર તો ઇમ્પોસિબલ. સવારે ઉઠીને શું કહેવાય બ્રેકફાસ્ટ કરીને બુક્સ રીડિંગ કરવાના, સોંગ સાંભળવાના એન્ડ જીમ કરી શકો તમે, અને તમારે ટાઈમ જોવો હોય તો ઘડિયાળ પહેરી શકો તમે. મોસ્ટલી લોકો અત્યારે મોબાઈલથી એડિક્ટ થયેલા હોય છે, તો એડિક્શન કઈ રીતે છોડાઈ શકે? ફ્રેન્ડ્સ જોડે બેસો, ટાઈમ પાસ કરો, મસ્તી કરો. પહેલાં બી લોકો મોબાઈલ વગર રહેતા હતા, હવે મોસ્ટલી લોકો મોબાઈલથી એડિક્ટ થઈ ગયેલા હોય છે. તો શું લાગે છે કે મોબાઈલ વગરની લાઈફ વધારે સારી કહેવાય કે મોબાઈલ વગરની લાઈફ વધારે સારી કહેવાય? બહારની દુનિયા જોઈ તો કંઈ ખબર પડે, જાણવા મળે, શીખવા મળે. મોબાઈલના ઘણા એડવાન્ટેજ ને ડિસએડવાન્ટેજ હોય છે, તો શું લાગે છે કે મોબાઈલ સાથે આપણે કેટલો ટાઈમ સ્પેન્ડ કરવો જોઈએ? મોબાઈલ સાથે એમ નથી કે મોબાઈલ હાનિકારક છે, મોબાઈલ જરૂરી છે, પણ ક્યાં ઉપયોગ કરવો એ આપણી ઉપર છે. मोबाइल इन माई केस मैक्स टू मैक्स 4 to 5 आवर्स इम्पॉर्टेंट हो तो, और अगर नहीं हो तो हमें मोबाइल साइड में रख देना चाहिए. वो हमारे आँखों के लिए भी अच्छा होता है, हमारे वेलबींग के लिए भी अच्छा होता है. तो डिसएडवांटेज तो बहुत सारे हैं मोबाइल के, बट नॉर्मली एडवांटेजेस ज़्यादा है. એક તો પ્રોજેક્ટ બનાવવાના હોય, અમારે રિપોર્ટ સબમિટ કરવાના હોય, તો એ રીતે યુઝફુલ છે. અને જો ડિસએડવાન્ટેજ કહું તો રીલ્સ બહુ સ્ક્રોલ થાય છે, તો એ મારે ટાઈમ લિમિટ ઓછી કરવી છે એના માટે. મોબાઈલ તો યુઝફુલ છે, પણ તમે એને થોડુંક ઓછો કરી દો તો સૌથી વધારે સારું, તો તમારી લાઈફ પહેલાં જેવી જ થઈ જાય. લાઈક એ રીતે કોઈ દી રહ્યા નથી, બટ મતલબ હું બુક્સ વાંચું ને હું એક જોઈન્ટ ફેમિલીમાં રહું છું, તો મારું ટાઈમ મેજરલી એમાં નીકળી જાય. કુકિંગ મારું એક શોખ છે, તો એમ નીકળી જાય, મતલબ એવું નથી કે ના નીકળે સાવ. મોબાઈલનું એડિક્શન એક પ્રોબ્લેમ છે, લાઈક હું બી ફેસ કરું છું કે હું અગર સ્ક્રોલ કરવા બેસી જાઉં તો હું ડૂમ સ્ક્રોલ કરું એક રીતે. પણ આપણે એ એડિક્શનથી બહાર બી નીકળી શકીએ અગર આપણે એક લિમિટ સેટ કરીએ. જેમ કે મેં મારા ફોનમાં સેટ કરીને રાખ્યું છે કે હું આટલા જ ટાઈમ જોઈશ, આના સિવાય હું નહીં જાઉં. ઇવન મેં એક ટાઈમ મારું વોલપેપર ચેન્જ કરીને રાખ્યું હતું કે ડુ નોટ યુઝ ધ ફોન. એટલે એડિક્શનમાંથી નીકળવું હોય તો નીકળી બી શકાય, અને લાગે તો એ આમ જ લાગી જાય છે. તો એ આપણા ઉપર છે, એક હ્યુમન ટેન્ડન્સી છે. એકચ્યુઅલી હું છે ને એવા જમાનાથી બિલોંગ કરું છું જ્યારે મારો જન્મ થયો અને ત્યારે છે ને ફોન નહોતા એટલે નાનપણથી ફોન વગર જ મોટા થયા હતા. જ્યારે પછી 9મા 10મામાં આવ્યા ત્યારે નોકિયાના ફોન આવ્યા હતા. ત્યારે પછી ખબર પડી કે આવું વસ્તુ પણ છે એમ, કે કીપેડ આનાથી વાત થઈ શકે એમ. એટલે ફોન વગરના જમાનાથી મોટા થયા છે ને, એટલે અત્યારે આજની તારીખમાં પણ મને ફોન વગર હું રહી શકું છું એમ. જેટલા જેન્ઝી અત્યારે ફોન વગર નથી રહી શકતા ને, એવું નથી. અત્યારે હું ફોન વગર હું રહી શકું છું, કેમ કે ઘરે મારો એક નિયમ છે કે મોર્નિંગમાં ઉઠીને ક્યારેય ફોન નહીં જોવાનો. કેમ કે વધારે ફોન જોવાથી આપણી આંખો ખરાબ થાય છે, ઊંઘ બગડે છે અને ઘણું બધું થઈ રહ્યું છે. અને બીજું એ પણ કે રાત્રે પણ હું 10 વાગે સૂઈ જાઉં છું, ફોન વધારે નથી જોતી. અને કામના ટાઈમે જ ફોન યુઝ કરવાનો, અને જેટલું જરૂર પડતો હોય ને એટલો જ ફોન યુઝ કરવાનો. બાકીના ભાગના ફોન હું વાપરતી નથી. મારા પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી હું નથી વાપરતી એમ. કેમ કે એ લોકોને છે ને જન્મ્યા ને એવા જ એમના હાથમાં ફોન પકડાઈ દીધા છે. બાળકોને જન્મ્યા ને એવા જ એમને ફોન પકડાયા છે. એટલે એ લોકોને ફોન વગર આજકાલનું 1 વર્ષનું બાળક હોય ને, 2 વર્ષનું બાળક, એને પણ ફોન વગર નથી ચાલતું એમ. એટલે માતા જમવા એને છોકરાને જમવા બેસાડે ને તો પણ એને કંઈક ફોન આપે ને તો જ એ જમી શકે. એટલે જેમ બાળક જ ફોન સાથે મોટું થયું છે, તો અત્યારની જનરેશનને એવું જ છે કે અમે ફોન વગર જરા પણ નહીં ચાલે એમ. અને હું માનું ત્યાં સુધી મોબાઈલ ના જ આપવો જોઈએ, કારણ કે મોબાઈલ આપવાથી એક તો છોકરાઓમાં ચીડિયાપણું આવે છે, ભણવામાં થોડુંક એ રહે છે, જમતી વખતે મોબાઈલ લેવાથી જમવામાં ધ્યાન નથી આપતા, પ્લસ જિદ્દી અને અગ્રેશન વધારે આવી જાય છોકરાઓમાં. છોકરાઓને માતા પિતા ઘરમાં કકડાટ ના થાય તે માટે મોબાઈલ આમ થમાઈ દેતા હોય છે કે હા, અત્યારના મા બાપના છોકરાઓની પાછળ દોડવું ગમતું જ નથી કે ચલો એમને ટાઈમ આપ્યો, એમના માટે કંઈક કર્યું. અત્યારે એ લોકોને એવું હોય છે કે હું બી મોબાઈલ લઉં તો એ બી શાંતિથી બેસે, હા તે બસ એ બધું જ હોય છે એ લોકોને. હા, ખરેખર એ રમતો પાછી લાવવી જોઈએ.
સાચે. તમે નાના હતા ત્યારે કેવી રીતના રમતો રમતા હતા અને કઈ રીતના? અમે ગિલ્લી દંડો રમતા હતા, પછી ગોળી કૂદ રમતા હતા, પછી છાપો આવતી ખ્યાલ હોય તો, બાકસ જે આવે એની અંદર એ બધું રમતા, ફોટા રમતા, પછી લકોટી રમતા. આ બધી રમતો હતી અમારામાં તો મોબાઈલ હતો બી નહીં. અત્યારે ભણવાનું એમાં થઈ ગયું છે એટલે આપવો તો પડે, પણ એક જે લોકોને એટલું જે ભણવા માટેનું હોય એ એટલા માટે જ આપવું જોઈએ, પછી વધારે પડતો ના આપવું જોઈએ. એનો એક ટાઈમ ફિક્સ રાખવો જોઈએ કે ચલો ભાઈ ભણવા માટે ટ્યુશનમાં કે સ્કૂલની અંદર એવી રીતે ના આપવું જોઈએ. મારું નામ છે વંદિત ચૌધરી. હું બનાસકાંઠાનો વતની છું. નાના બાળકોને અત્યારે જરૂરિયાત પ્રમાણે મોબાઈલ આપવો જોઈએ. આપણા પ્રમાણે એમ કે એમના ભણવા રીતે કે જે રીતે આપવો જોઈએ એ રીતે મા બાપને ટાઈમસર આપવો જોઈએ. બાકી એના સિવાય મોબાઈલ આપવો જોઈએ નહીં. ના, એ સાવ ખોટું છે. મા બાપને મોબાઈલ આપવો જોઈએ કારણ કે અત્યારે બધું ઓનલાઈન થઈ ગયું ભણવાનું ને, એટલે એ રીતે આપવો જોઈએ. બાકી જમતા ટાઈમે ને એ રીતે થોડું સ્ટ્રિક્ટ થવું પડે. ભલે છોકરા ખીચખીચ કરે પણ એમ કે જરૂરિયાત સુધી આપવો જોઈએ. બાકી આપણું માનવું એવું હોય કે નાના બાળકોને અત્યારથી મોબાઈલ આપવો એ ખોટું પડે. પોતે મારું કહેવા જેવું તો અમારે 12થમાં ભણતો ત્યારે કોરોના ટાઈમ આવ્યો હતો. ત્યારે મારા પપ્પાને વાત કરી કે બધું ઓનલાઈન થઈ ગયું હતું, એટલે એમને મોબાઈલ આપ્યો મને. એમ કે ભાઈ લે, તારે જોઈતો હોય તો, તારે જો જરૂર પડતી હોય તો રાખ. એટલે મેં પોતે એ રીતે જ વાપર્યો હતો અને એના પછી અમારા બધું ચાલુ થઈ ગયું. એટલે આપણે રૂટીન ડેલી યુઝમાં કોલેજ ટાઈમ ને બધું ચાલુ થઈ ગયું. બાકી એના સિવાય નાના હતા એટલે રમતો રમતા ને બધું કરતા, પણ એના સિવાય તો ખોટો યુઝ કદી થયો જ નથી. મોબાઈલ એટલે શું ખબર જ ના પડતી. ના, એ પ્રમાણે જમવા ટાઈમે જો છોકરું જીદ કરીને મોબાઈલ માગતું હોય કે હું મોબાઈલ વગર જમું નહીં, તો પણ એને મોબાઈલની બને તેટલી ઓછી ટેવ જ પાડવી જોઈએ. કારણ કે તેનાથી તેની આંખો પણ બગડે અને ભણતરમાં પણ. હા, ઓનલાઈન ભણતરમાં જરૂરી હોય ત્યાં સુધી આપવો જોઈએ, બાકી જીદ કરે તે પ્રમાણે તેને નહીં આપવો જોઈએ મોબાઈલ. આપણા વખતે કેવી રમતો હતી જે ફિઝિકલ એક્ટિવિટી આપણે કરતા હતા? આપણા વખતે તો એવું હતું કે જ્યાર સુધી 12થમાં આવ્યા ને ત્યાર સુધી મોબાઈલની કશી ખબર જ નથી પડતી. કે કોરોના આવ્યો ત્યાર પછી ખબર પડી કે ઓનલાઈન ભણતર એટલે મોબાઈલની જરૂર પડશે, ત્યારે ફેમિલીએ લઈ આપ્યો મોબાઈલ. બાકી તો આપણે 12મા સુધી તો બહાર જ રમતા, ભાઈબંધો સાથે મજા જ કરતા. આજકાલના છોકરા તો ખાલી ગેમ જ રમે અને ઘરના બહાર પણ નહીં નીકળતા, એટલે ફિઝિકલ એક્ટિવિટીમાં પણ એકદમ ઓછા છે. એટલે મોબાઈલ બને તેટલો ઓછો જ આપવો જોઈએ. ખરેખર બાળકને મોબાઈલ ના આપવો જોઈએ. આજે દરેક માતા પિતા એક ભૂલ કરે છે કે ભાઈ બાળક આજે થોડુંક રડે છે કે નથી જમતું તો મોબાઈલ આપી દો તો જમી દે. આજે એના બદલે તમે બીજું કંઈ બી કરી શકો છો કે ભાઈ આજે એક દિવસ નહીં જમે, બીજે દિવસે નહીં જમે, પણ તમે થોડા કઠણ રહેશો તો એની ટેવ બી નીકળી જશે. બીજી વસ્તુ એ છે કે ભાઈ ભણવાના બહાને ટૂંકમાં મોબાઈલ આ છે તે છે, પણ અત્યારે જો તમારી ઘરે ટીવી બી સ્માર્ટ જ છે, જો એને થોડું ઘણું ભણવાનું બી હોય તો એ ટીવીમાં બી કરી શકે છે. એવું નથી કે એના માટે ભાઈ મોબાઈલ જરૂરી જ છે. બાકી છોકરાઓનું મગજ એનાથી ખરાબ થઈ છે. બીજી વસ્તુ એ કે રીલ્સો નવી આવે તો છોકરાઓ એમાંથી દરેક નવી વસ્તુ જોઈતા હોય છે, પછી એ વસ્તુની બી છોકરાઓ જીદ કરતા હોય છે, તો એ વસ્તુ ખોટી છે. તો આ રીતે મોબાઈલ ખરેખર ના જોવો જોઈએ છોકરાને. આપણા જમાનામાં કેવી રમતો હતી કે એનું એક ભૂલી જ ગયા છે બાળકો, શું કે? આપણા જમાનામાં ટૂંકમાં વસ્તુ જ અલગ છે. એ ટાઈમે તો કેવું છે કે ગરિયા હતા, ગિલ્લી દંડા હતા, તો અત્યારમાં તો બાળકોને એ વસ્તુ શું હતી, મને એવું લાગે છે કે આવનારા સમયમાં એ બધી વસ્તુ તો મ્યુઝિયમમાં મૂકવી પડશે કે ભાઈ આ બધી રમતો હતી કે જે અત્યારે ટૂંકમાં જે માર્બલ્સને જે છે તો બધા કારખાના બી બંધ થઈ ગયા છે. તો ખરેખર ફિઝિકલ એક્ટિવિટી છોકરાઓમાં હોવી જરૂરી છે. અત્યારના જમાનામાં કેવું છે કે હવે ડિજિટલ માધ્યમથી જે છોકરાઓનું ભણતર છે, જે છોકરાઓને ઓનલી ભણતર માટેથી જે મોબાઈલની જરૂર પડે છે એવા છોકરાઓને જ જરૂર છે. બાકી જે ગેમિંગ રમે છે, જે ગેમના લવાડે ઊંધા ચડે છે છોકરાઓ, તેના માટે બહુ દૂષણકારક છે મોબાઈલ. તેના બિલકુલ બી મોબાઈલ ના આપવો જોઈએ. તેના જે જૂના જમાનાની રમત હતી, ગિલ્લી દાંડિયા છે, કબડ્ડી છે, ખોખો છે, કે જેવી અલગ અલગ રમતો હતો એ રમતો રમી અને એનો આનંદ માણવો જોઈએ. અત્યારની જે પબજી છે, ફ્રી ફાયર છે, તીન પત્તી છે, લૂડો છે, આવી જે અનેક ગેમો રમી અને જે એનો સમય, કિંમતી સમય જે છોકરાની
તૈયારી થવાના ટાઈમમાં જે એનો સમય મોબાઈલની પાછળ જે ખરાબ કરી રહ્યો છે એ બહુ જ ખરાબ છે. તો એના માટે જો ભણતર માટે મોબાઈલ છે તો બહુ ઉપયોગી છે, ભણતર સિવાય મોબાઈલ ઉપયોગી નથી. તમે અત્યારે એવું વિચારો છો કે ભાઈ ચલો આપણને કંકાસ ના કરે છોકરું તો એને મોબાઈલ આપી દઈએ છીએ આપણે, તો જે તમારો કંકાસ તમને છે ને એ તમારા 5-6 વર્ષના છોકરાને કંકાસ એકાદ અડધી મિનિટ કે 2 મિનિટના રોવાથી અને કંકાસથી તમે મોબાઈલ આપી દો છો એના, તો એ તમારા માટે બી ખૂબ હાનિકારક વસ્તુ છે કે જે તમને બી પાછળથી બહુ જ પ્રોબ્લેમ થશે. જો છોકરાના મોબાઈલથી બહુ બધું થાય છે, વારંવાર મોબાઈલ જોવાથી આંખનો બી પ્રોબ્લેમ આવે છે, તો છોકરું ભલે રોવે તમને મોબાઈલ માટે પણ તમારે મોબાઈલ ના આપવો જોઈએ. અને છોકરાઓને મોબાઈલ લઈને તો એવું છે ને કે ભાઈ ટેકનોલોજી આટલી આગળ છે, આપણે ગૂગલ AI આવી ગયું તો થોડું એને સ્ટડી માટે આપવો જોઈએ, પણ સ્ટડી સિવાય તો મોબાઈલ આપવો જ ના જોઈએ. કારણ કે જે અમે નાનપણમાં જે ગેમો રમતા હતા કે પકડા પકડી છે, કે સંતા કુકડી છે, ગિલ્લી દંડા છે, એમાં શું ભાઈબંધોએ સારા બનતા હતા, અને આ તો કેવું મોબાઈલમાં ગેમ રમવાની, પબજી નહીં, તો બહારનો જ ભાઈબંધ થાય, ખાલી ફોનમાં જ કોન્ટેક્ટ કરે. આ જે મિત્રતા બને બહાર એ ગાઢ મિત્રતા બને, અને કંઈ જવું હોય તો બધા જોડે મિત્રો જઈએ ને સંબંધ સારા રહે ને બધું એને માયામાં ભરાય. મોબાઈલમાં તો ખાલી ગેમ રમવાની ઈચ્છા થઈ, મોબાઈલ આપી દીધો, છોકરાને જમતા ટાઈમે રડે છે, પરેશાન કરે છે તો મોબાઈલ આપ્યો, એટલે એનાથી બહુ સાઈડ ઇફેક્ટ થાય છે, અને પછી આંખમાંય તકલીફ પડે અને લાંબા ગાળે મગજમાંય તકલીફ પડે. એટલે મોબાઈલ તો સ્ટડી માટે બરાબર છે, નોલેજ માટે લેવો જોઈએ, બાકી એમને ટાઈમપાસ માટે તો ના જ આપવો જોઈએ. એને બહાર ખુલ્લા વાતાવરણમાં રમે ફરે તો નોલેજે મળે અને શારીરિક વિકાસ પણ થાય. મોબાઈલમાં તો ખાલી એને પકડીને બેસી રહે, પણ બહાર ફરે તો એનો શારીરિક વિકાસ બી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, જે મળી રહે. બાળકો નાના હોય, ઘોડિયામાં રમતા હોય ત્યારથી જ એમને મોબાઈલ આપી દેવામાં આવે છે. ત્યારબાદ તે મોટા થાય છે અને જીવલેણ ગેમ રમવા સુધી પણ પહોંચી જાય છે. શું બાળકોને મોબાઈલ આપવા જોઈએ? એનું વળગણ છે તે કેવી રીતે દૂર કરવું જોઈએ? પ્રથમ તો એ માતા પિતાની પૂર્ણ જવાબદારી હોય છે કે બાળકને નાનપણથી જ મોબાઈલની આદતો પાડે છે કે ભાઈ મોબાઈલ વગર બાળક રહેતું જ નથી, બાળક ખાતું પીતું નથી, તો એ સાવ અવઘટિત ચર્ચા છે. એમાં કોઈ એવું તથ્ય છે જ નહીં કે મોબાઈલ સિવાય બીજી કોઈ દુનિયા જ નથી. મોબાઈલ એક એટલી ખરાબ વસ્તુ છે જે નાના બાળકો માટે એના સારા ખોટા દરેક પાસા રહેલા છે. અને બીજું કે મોબાઈલ બાળકો માટે એમની આંખોને નુકસાન કરે છે અને એમનો આઈક્યુ પણ ઓછો કરે છે, જે એમની વિચાર શક્તિ એ પણ ઓછું કરે છે. એટલે મોબાઈલ તો બાળકો માટે ખૂબ જ નુકસાનકારક જ છે. અને બીજું કે જે નાના સાવ ઘોડિયાથી લઈને બીજી ભણતા સ્ટુડન્ટો છે એમના માટે પણ મોબાઈલ ખૂબ જ નુકસાનકારક વસ્તુ છે, જે એમના ભણવા ઉપર પણ ખૂબ જ नुकसान करे છે. हमारे साथ जूही झा है. अभी जो समय चल रहा है हर बच्चे को मोबाइल हाथ में पकड़ाया जाता है. क्या एक दिन ये मोबाइल बंद हो जाएगा तो क्या होगा? आई थिंक मुझे ये लगता है कि अभी फ़ोन सब बोल रहे हैं कि मतलब ख़राब है, बट हमारे लिए फ़ोन दूसरी तरह से देखा जाए तो बहुत काम की चीज़ है. बिकॉज AI वो अभी ज़रूरी है. एग्ज़ाम ले रहे हैं तो उसमें AI का उपयोग हो रहा है. फिर अगर कंपनी में देखा जाए तो अभी AI, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को सोचने जैसा है कि एक तरफ तो हम एजुकेशन की बात कर रहे हैं और एजुकेशन में अगर AI आ जा रहा है तो कल फिर हमारा देश कैसे आगे जाएगा. इकोनॉमिक्स के हिसाब से देखा जाए तो हमारा इंडिया अभी दिखा रहा है कि विश्व गुरु बन रहा है, बट अगर AI आज के समय में हमें अच्छी लग रही है पर आगे जाके बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेगी. बिकॉज हम अभी तैयारी कर रहे हैं एग्ज़ाम की, अगर हम एग्ज़ाम दें फिर भी AI अभी सबको दिख रहा है कि भाई हमें AI की ChatGPT की ज़रूरत है, बट आगे जाके बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है. बच्चों को पहले से ही फ़ोन दिया जा रहा है कि आप फ़ोन से स्टडी करो. कोरोना के टाइम में सही था कि सिचुएशन ऐसी थी तो हमें ज़रूरत थी कि ऑनलाइन स्टडी किया जाए, बट अब हमें ऐसा लगता है कि फ़ोन पेरेंट्स को समझने जैसा है कि बच्चे से स्क्रीन टाइम देखा जाए कितना है, बच्चे को कितना फ़ोन की ज़रूरत है नहीं है. और ये जो गेम है फ्री फायर पबजी, इसको तो बैन ही करना चाहिए. बिकॉज ये कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा आने वाले टाइम में. મોબાઈલ બંધ થઈ જાય તો આજના યુગમાં શું થાય? અત્યારે હાલમાં આપણે જોઈએ તો તે ડિજિટલ યુગ ચાલી રહ્યો છે. મોબાઈલ સારી બાબત બી છે અને ખરાબ બી બાબત છે. સારી બાબત અત્યારે ડિજિટલ યુગની અંદર નાની નાની બાબતોની અંદર મોબાઈલ બહુ ખૂબ જ જરૂરિયાત પડે છે. અત્યારે જોઈએ તો અત્યારે જો વકીલાતની અંદર અમે જોઈએ તો વકીલાતની અંદર અમારે જજમેન્ટો વગેરે જે ડાઉનલોડ કરવાના થાય તો બી અમે ઓનલાઈન ડાઉનલોડ કરી શકીએ છીએ. એટલે એક સારી બાબત છે કે અમે એ બાબતથી મોબાઈલના કારણે અમને ઘણું બધું જાણવા મળે છે. તાત્કાલિક સર્ચ કરવું પડે છે તો તાત્કાલિક મળી રહે છે.
બીજી વસ્તુ છે કે જે મોબાઈલ છે નાના બાળકોને જો આપવામાં આવે છે તો નાના બાળકોને જે મોબાઈલ આપવાના છે એ પ્રતિબંધ થઈ જવા જોઈએ કે બાળકોને આ ના આપવા જોઈએ, અને જે ગેમ્સ જે મોબાઈલની અંદર આવે છે ગેમ્સ સંપૂર્ણપણે પ્રતિબંધ થઈ જવી જોઈએ. જેના કારણે શું છે કે નાના બાળકો જે ગેમ્સ જુએ છે જેના કારણે એમને લાંબા ગાળે નુકસાન થઈ રહ્યું છે અને એની આંખોને એને નુકસાન થઈ રહ્યું છે. એટલે મોબાઈલના સારી બાબત બી છે અને ખરાબ બી બાબત છે, અને આપણે સારી બાબત માટે મોબાઈલનો ઉપયોગ કરીએ અને ખરાબ બાબતને અવગણી અને એના માટે પ્રતિબંધ લગાવીએ તો આપણા માટે સારું છે. ટેકનોલોજીના યુગમાં હવે સ્માર્ટફોન એ જ વ્યક્તિની ઓળખ બની છે, ત્યારે આ સ્માર્ટફોનનું વળગન હવે ક્યાંક ને ક્યાંક માણસ વચ્ચેનું જે અંતર છે અંતરને દૂર કરી રહ્યું છે. મોબાઈલના માધ્યમથી લોકો એકબીજાથી દૂર થઈ રહ્યા છે, સમાજથી દૂર થઈ રહ્યા છે. અલબત્ત જે નકામી એપ્સ છે, નકામા જે ટેલેન્ટ છે એને લઈને હવે લોકોમાં પણ એક ક્રેઝ જોવા મળી રહ્યો છે. ત્યારે આ મોબાઈલના વળગનથી કેવી રીતે દૂર રહી શકાય અને મોબાઈલને દૂર રાખીને ડિજિટલ ઉપવાસ કેવી રીતે કરી શકાય તેવા મુદ્દા ઉપર આપણી સાથે વાતો કરવા માટે વડોદરાના કેટલાક લોકો જોડાયા છે, તેમની સાથે વાત કરીશું. સૌથી પહેલાં અશોકભાઈ આપણી પાસે આવીશ. જે રીતે ટેકનોલોજી વધી રહી છે, ટેકનોલોજી આવકાર્ય છે, પરંતુ એ ટેકનોલોજીમાં હવે મોબાઈલનો ક્રેઝ વધ્યો છે. ખાસ કરીને બાળકોમાં મોબાઈલ ખૂબ વાપરવામાં આવી રહ્યો છે. બાળકોનું બાળપણ હવે મોબાઈલની અંદર કેદ થઈ ગયું છે. શું કહીશું? બાળકોનું બાળપણ, બાળકોનું ભણતર બધું જ મોબાઈલમાં કેદ છે. કારણ કે પહેલાં જે આઉટડોર ઇન્ડોર જે રમતો હતી કે બાળકો બોલથી સતોડિયું રમતા, કેરમ રમતા, કબડ્ડી રમતા અને ઘણી બધી એવી રમતો હતી કે બાળકો બહાર જતા હતા, મિત્રો બનાવતા હતા, મિત્રો સાથે હળીમળીને પિકનિક પર જવું, આ તે પહેલાં આ રીતનું વાતાવરણ હતું. ઇન્ડોર ગેમોમાં બી ઘણી બધી ગેમો હતી કે બાળકો ઘરમાં ભેગા થઈ ચાર છોકરાઓ ભેગા થઈને બી રમી શકતા હતા. આજના વાતાવરણમાં એ છે કે બાળકનું કોઈ ભાઈબંધ છે જ નહીં, કારણ કે આખો દિવસે મોબાઈલમાં જ, એના માટે તો મોબાઈલ જ સર્વ છે. મોબાઈલમાં જ એની દરેક ગેમો કે રમતો, તેમ છતાં એનું ભણતર બી જે બગડતું હોય છે. બાળકોની આંખો નાનપણથી જ મોબાઈલની સામે જોઈ અને આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કે નંબરનો ક્રેઝ દિવસે દિવસે વધતો જઈ રહ્યો છે. બાળકની અંદર જે ખરેખર બુદ્ધિ આવી જોઈએ, જે પ્રેક્ટિકલ થવું જોઈએ બાળક, કે બહાર શું છે, બહારની સિચ્યુએશન શું છે, બાળક મોબાઈલમાંથી બહાર જ નથી નીકળતું. સોશિયલ મીડિયા પર જ બધું દરેક વસ્તુ નથી. આજે બાળકને બહાર ફરવું અને પહેલાં શું હતું કે રમતગમતથી બાળકને કસરત મળતી. આજે બાળક એક જ જગ્યાએ, હું માનું ત્યાં સુધી 8 કલાક 10 કલાક સુધી પણ બાળકના હાથમાં જો મોબાઈલ હોય તેને બીજો કોઈ વિચાર આવતો નથી. એ મોબાઈલમાં જ ગણીને બેસી રહે છે. એટલે મારું માનવું છે કે આ ખરેખર દેશ માટે કે આજે ભારત માટે જે યુવાનોને કમજોર બનાવી રહ્યું છે એ ન હોવું જોઈએ. ક્રેઝ હોય પણ એની અમુક જગ્યાએ મર્યાદામાં હોય. આજે પૂજાપાઠ, લોકો ભગવાનના મંદિરે જતા હતા, એ પણ આજે મોબાઈલ પર હનુમાન ચાલીસા વગાડી અને આરતી કરી લે છે. લોકો કંકોત્રી આપવા આવતા હતા, એ બી આજે વોટ્સઅપ પર. એટલે દરેક વસ્તુ સોશિયલ મીડિયા પર શું છે? અતિરેક એક ક્યાંક ને ક્યાંક વિનાશ તરફ લઈ જાય છે. જાનવી આપની પાસે આવી, સોશિયલ મીડિયાના માધ્યમથી લોકો હવે સોશિયલ થવાની જગ્યાએ ખરેખર સોસાયટીથી દૂર થઈ રહ્યા છે. આપણું શું માનવું છે? ખાસ કરીને મહિલા છો, શું કહીશું? બિલકુલ, હું ખાસ કરીને મહિલા છું એટલે હું ગૃહિણી માટે વાત કરીશ કે યુટ્યુબ લઈ લો કે ઇન્સ્ટા લઈ લો, આજે ગૃહિણી જ્યાં જુઓ ત્યાં ઓનલાઈન બસ ઇન્સ્ટા અને યુટ્યુબની અંદર પોતાના વિડીયો હોઈ શકે. સોશિયલ મીડિયા પણ એટલું થોડું જરૂરી છે, પણ એ શેના માટે? પ્રગતિ માટે, કે એનાથી આપણને કંઈ શ્રેય મળતો હોય, કંઈ કામ થતા હોય કે લોકોને સારા મેસેજ મળતા હોય. પણ આજે સોશિયલ મીડિયાની અંદર એડવર્ટાઇઝિંગ એવી હોય છે કે એ એડવર્ટાઇઝિંગના લીધે ગૃહિણી કોઈક વસ્તુ માટે પોતાના ઘરવાળા સાથે, મા બાપ સાથે લડાઈ કરતા હોય છે એડ જોઈને. તો આ સોશિયલ મીડિયા ઘણો દુરુપયોગ થઈ રહ્યો છે અને જે રીતે પ્રગતિ થવી જોઈએ ને એ રીતે નથી થતી. સોશિયલ મીડિયાથી આજે ગૃહિણી હોય, યુવાન હોય, ભાઈબંધી છે કે પ્રેમ પ્રકરણ છે કે કંઈ પણ છે, આપણે જોઈએ સોશિયલ મીડિયાથી આ બધું થઈ રહ્યું છે. વસ્તુઓથી પ્રેમ નથી હોતો, માણસથી, ઇન્સાનથી હોય છે અને લાગણીઓથી હોય છે. પણ આજે આ સોશિયલ મીડિયા દ્વારા કે આ એપો દ્વારા, મોબાઈલના લીધે આ બધું ખોરવાઈ ગયું છે કે આજે ક્યાંય કોઈ જે સંસ્કાર હોવા જોઈએ તો સંસ્કાર પણ આજે જોઈએ છે આપણે ઘણી બધી પ્રેગ્નેન્ટ લેડીઝને છે ને પહેલાં એવું કહેવાતું હતું કે તમે ધર્મની ચોપડીઓ વાંચો,
ધર્મની વાતો સાંભળો તો જેનાથી બાળકોને સંસ્કાર સારા આવે. પણ આજે એ ધર્મની વાતો પણ આજે મોબાઈલ દ્વારા જ ગૃહિણીઓ જોવે છે. તો હું આપના દ્વારા, આપના માધ્યમથી હું ગૃહિણીઓને અને જનતાને કહેવા માગું છું કે સોશિયલ મીડિયાથી થોડાક ડિસ્ટન્સ રાખો. જે લાઇમલાઇટ, જે ઉપયોગી વસ્તુ છે અને જે આપણા ધાર્મિક પુસ્તકો છે એ પણ વાંચો. અને બસ. રિયાઝભાઈ, આપની પાસે આવીશ. હવે જમાનો એ આવ્યો છે કે જેમ લોકો ધાર્મિક ટાણા કરતા હતા, એક ટાણા કરતા હતા, ઉપવાસ કરતા હતા, મુસ્લિમ બિરાદરો રોઝા રાખતા હતા, હવે આ ડિજિટલ ફાસ્ટ એટલે કે ડિજિટલ ઉપવાસ કરવાની પણ આવશ્યકતા બની છે, કેમ કે મોબાઈલ હવે સમય વધારે લઈ રહ્યો છે માણસનો. બિલકુલ. જેવી રીતના રમઝાનમાં રોજા થાય, હિન્દુઓમાં શ્રાવણ મહિનામાં વ્રત થાય કે એ થાય, એવી રીતના કદાચ મારું એવું માનવું છે કે મહિનામાં 1 કે 2 દિવસ આ એક ડિજિટલ એનો પણ ફાસ્ટ થવું જોઈએ. આમાં હું તમને તમારા માધ્યમથી એક વાત એવી કહેવા માગું છું કે આ સોશિયલ લાઈફની અંદર એવું થઈ ગયું છે કે ઘરમાં નાનું બાળક ખાવાનું ના ખાતો અને રડતો ને તેને મોબાઈલ આપી દેવાય છે, એને કાર્ટૂન આપી દેવાય છે જેથી એ જમે. તો તમને શું લાગે છે કે તમે કાર્ટૂન આપી દઈશો તો એ છોકરો ખાઈ લેશે? એ ખાવાનું પણ એને એના શરીરમાં જે લાગવું જોઈએ એ લાગતું નથી. એટલે મારી આપના માધ્યમથી એક અપીલ કરું છું તમામ સમાજના લોકોને કે આ સોશિયલ લાઈફને જેટલું બને જેટલું કામ પૂરતું, ખપ પૂરતું જેટલું જોઈએ એટલું ઉપયોગ કરો. વધારાનો સમય તમે ફેમિલીમાં આપો, ફેમિલી સાથે રહો. બાકી આ ડિજિટલ યુગ તમારા સંબંધો, ઘરના મા બાપના, દીકરાઓના, એને પૂરું કરી રહ્યું છે, ખતમ કરી રહ્યું છે. આજે આ સોશિયલ લાઈફના થકી ઘણા સંસારો બગડ્યા છે. જે રોંગ નંબર કે વોટ્સઅપ પર રોંગ મેસેજ આવ્યા પછી ઘણા પરિવારોમાં ઘરમાં તિરાડો પડી છે અને પડે છે, હજુ પણ આ છે. એટલે એનાથી સાવચેત થઈને ખરેખર 2 દિવસ કે 1 દિવસ મહિનામાં એનો આ ડિજિટલ ફાસ્ટ કરીને અને મોબાઈલને પોતાનાથી દૂર રાખો. જમવા બેઠો ત્યારે તમે મોબાઈલ લઈને બેસો છો એને દૂર રાખો. મોબાઈલથી જેટલું ડિસ્ટન્સ બનાવશો, ખપ પૂરતું તમારો ઉપયોગ કરશો એટલા પબ્લિક માટે સારું છે. અને પબ્લિકને પણ હું નિવેદન કરું છું કે આ 1 દિવસનો આ डिजिटल फास्ट तो करવો જોઈએ. ચોક્કસ से 1 दिवस तो डिजिटल फास्ट करવો જોઈએ. सर आपसे बात करूंगा, आप एक्स आर्मी हैं, सुरक्षा के मद्देनज़र देखा जाए तो भी अभी सोशल मीडिया सोल्जर्स के लिए एक अच्छा बना हुआ है कि वो परिवार से बात कर सकते हैं, पर कहीं ना कहीं ओवरऑल सोसाइटी की अगर बात करें तो ये मोबाइल का दूषण है, अभी वो राक्षस बन के खड़ा हो गया है. लोगों के बीच में जो दूरी है वो बढ़ रही है. यस सर, लोगों के बीच की दूरी तो बढ़ रही है. वो जैसे कि आजकल पति पत्नी के बीच में, माँ बेटे के बीच में, माँ बेटी के बीच में, और बाप बेटी के बीच में, बाप बेटे के बीच में बहुत बड़ी ये सोशल मीडिया ने खाई डाल दी है. जो एक दूसरे के साथ में जो क्लोज रिश्ते होते थे, अब बेटा वो अपने रूम में बैठा है और उनके पिताजी दूसरे रूम में खाना खा रहे हैं, बेटी अलग बैठी है और उनकी माँ अलग बैठी है. ये सोशल मीडिया ने अलग कर दिया है. ये तो समाज का और घर का ये सोशल मीडिया का असर हो गया. अब हम देश के प्रति अगर एक जागरूक नागरिक प्लस भारतीय सेना का जिम्मेदार सैनिक होने के नाते मैं ये कहूँगा कि सोशल मीडिया में जो हमारे शहीदों के 100 आते हैं, उनमें बहुत सारा मतलब कुछ लोग व्यूअर्स या अपना कुछ अकाउंट बढ़ाने के लिए हमारे लोगों का जो शहादत को वो लोग सोशल मीडिया के माध्यम से यूज़ करते हैं, वो बहुत ही निंदनीय है. ये घटना ऐसी कभी भी नहीं होना चाहिए. वो कोई उस व्यूज़ लाने के लिए, लाइक लाने के लिए हमारे जो शहादत पर लोग इस तरह का कुकृत्य करते हैं. मैं सोशल मीडिया के माध्यम से हर एक भारत के नागरिक को ये कहना चाहूँगा कि हमारी शहादत का मजाक न उड़ाया जाए. कि हम ऐसे हीरो होते हैं कि अगर सच में अगर हमारे सीने में गोली लगती है तो हम दोबारा वापस अपने ना घर में आते हैं, ना हमारे जिंदा हम वापस नहीं आते हैं. वो हम फिल्मी हीरो नहीं हैं कि आज इसमें माँ तुझे सलाम, फिर वो दूसरी तिरंगा पिक्चर में हम दिखाई दें. સોશિયલ મીડિયામાં જે રીતે સુરક્ષાની વાતો છે તે પણ હવે ખૂબ જ ભયાવહ બની છે. આનંદ, આપ યુવા છો, યુવા પેઢી માટે સોશિયલ મીડિયાનું એક પ્લેટફોર્મ અને મોબાઈલ એ બંને હવે એકબીજાના પૂરક થયા છે. સવાર પડે છે અને યુવક ચા કરતાં મોબાઈલને પકડવાનું પહેલાં પસંદ કરે છે. શું કહીશો યુવા પેઢીને, શું મેસેજ આપશો? વળગણને કેવી રીતે દૂર કરી શકીશું? પહેલાં તો છે જે એકદમ રમકડું થઈ ગયું છે મોબાઈલ. નાના છોકરાથી જે રડે છે તેથી જ પકડાઈ દે છે કે મમ્મી છે, કોઈ બી હોય.
ને જ્યારે છોકરું રડે ખોડિયામાં હોય ને તો બી સોંગ વગાડશે, કાર્ટૂન વગાડશે, નાના નાના મ્યુઝિક વગાડીને છોકરાને રડાવવાનું બંધ કરશે. નાનપણથી મોબાઈલ હાથમાં આપી દે છે, એ ખોટું છે. બીજું છે ગેમિંગ છે, ઇન્સ્ટાગ્રામ છે, ચેટિંગ છે. ઇન્સ્ટાગ્રામ, ચેટિંગ બધું જ આ બધું ખોટું છે. બ્લેકમેલ બી થાય છે, ફોન પૈસા બી લે છે. એટલે બધા ખોટા ફોટા મોકલીને બધા જો બ્લેકમેલ કરીને એના જો પૈસા બી લે છે. આ મોબાઈલ સોશિયલ મીડિયા એકદમ ખોટું છે. મોબાઈલ એકદમ યુઝ કરો, પણ જે કામ છે એટલું જ યુઝ કરો, વધારે નહીં. ચોક્કસથી આ તમામ વડોદરાના શુદ્ધ નાગરિકો છે તેઓનું સ્પષ્ટ કહેવું છે કે મોબાઈલ એ આવશ્યક વસ્તુઓમાં ભલે છે, પરંતુ મોબાઈલનો જે વપરાશ છે, મોબાઈલનું જે વળગન છે, એ વળગનથી હવે એક માણસથી બીજા માણસથી દૂર થઈ રહ્યો છે. અલબત્ત સોશિયલ લાઈફ એને ડિસ્ટર્બ થઈ છે અને સોશિયલ મીડિયામાં એ રત બન્યો છે. ત્યારે મોબાઈલને કેટલાક સમય માટે દૂર રાખવો જોઈએ, જેથી કરીને તેના એડિક્ટ ન થવાય અને સામાજિક પ્રાણી તરીકે જ્યારે આપણે પંકાતા હોઈએ, ઓળખાતા હોઈએ, તો એ માણસ તરીકેનું ગૌરવ મેળવીને એને ગમતું એને કામગીરી કરવી જોઈએ, એવું ચોક્કસ કરવું જોઈએ. કેમેરા પર્સન વિશાલ ઉત્તેકર સાથે તુષાર પટેલ, પ્રદેશ 24 ગુજરાતી ન્યૂઝ, વડોદરા. ખાસ કરીને જોવા જઈએ તો અત્યારે યુવા હોય, વૃદ્ધ હોય કે કોઈ પણ હોય, મોબાઈલનું પણ એવું થઈ ગયું છે ગેલું કે અત્યારે હાલ કોઈ પણને 1 સેકન્ડ પણ મોબાઈલ વિના ચાલતું નથી. ખાસ કરીને જોવા જઈએ તો મોબાઈલ છે એ પરિવારનો સદસ્ય દૂર હોય તો ચાલે, પણ મોબાઈલ પાસે હોવો ખૂબ જ જરૂરી છે. ત્યારે આપણે અહીંયા અન્ય મહિલાઓ સાથે વાત કરશું. ખાસ કરીને શું તમારું નામ અને મોબાઈલ એક દિવસ તમારી પાસે ન હોય તો શું? વનિતાબેન આહિર છું, અને ખાસ કરીને હાલના જે આ સમયની અંદર ટીનેજરથી માંડી અને બાળકોથી માંડી અને પેરેન્ટ્સ સુધી અને વૃદ્ધો સુધી આ એક વળગણ એવું મોબાઈલનું ઘર કરી ગયું છે કે જેમને હટાવવું એક મોટું દૂષણ કહી શકાય, કે ને જેને હટાવવા માટે એક મોટું આપણે આહવાન કરવું પડે દેશને કે આ હટાવવું હોય તો બેન્ડ તાત્કાલિક લગાવવો જોઈએ. પણ બેન્ડ લગાવવા જતાં માણસ એટલો સાયકો થઈ ગયો છે ને કે એને હટાવવામાં આવે છે ને તો એ ક્યારેય ચેનથી જીવી શકે એમ નથી, એટલું એને મોબાઈલનો આદી બની ગયો છે. મતલબ કે મોબાઈલ આપણો ગુલામ છે એવું નહીં, પણ માણસ મોબાઈલનો ગુલામ બની ગયો છે. ખાસ કરીને ભણતા અભ્યાસ કરતા બાળકો અને કોલેજિયન લાઈફના બાળકોને છે એ ખાસ કરીને આ મોબાઈલ ખૂબ આડકતરી રીતે અસર કરે છે. નાના બાળકો જે ગેમનો ભોગ બને છે એમાં સાયકો બની જાય છે. 10-20% જેને પૂરો સાયકો ના કહી શકાય, પણ 10-20% સાયકોમાં એ લોકો સરી પડતા હોય છે. અને કોલેજિયન સતત જ્યારે આપણે ઉઠીએ છીએ ત્યારે આપણી સંસ્કૃતિ આપણને એવું સૂચવે છે કે નાહી ધોઈ અને ભગવાનનું નામ સ્મરણ કરવું જોઈએ, પણ એ પહેલાં આપણે બ્રશ કરી અને સીધો મોબાઈલ હાથ લઈએ છીએ અને એમાં ચાર્જિંગ છે કે નહીં, બેટરી બરોબર છે કે નહીં એ આપણે ચકાસીએ છીએ. તો શું આ પેરેન્ટ્સ આમાં બદલાવ લાવવો હોય તો પહેલાં પોતાની જાતથી સુધારો કરવો પડે કે પોતે આ જો અનુસરણ કરશે. આપણા દેશમાં લાખો મોટિવેશનો છે, લાખો કથાકારો છે, પણ જો જેની કથની અને કરણી એક હશે તો ચોક્કસ એમાં બદલાવ આવશે. એટલે તમે જે કરો છો એ કરીને બતાવવાની જરૂર છે, કહો છો એમ કરીને બતાવશો તો ચોક્કસ બદલાવ આવશે. એટલે પેરેન્ટ્સે થોડુંક સમજવું જોઈએ. આજના આ સંસ્કૃતિમાં આપણી ઘરે આવતા મહેમાન પેઇંગ ગેસ્ટ આવે છે તો આપણે એની સાથે લાઈવ હોય છે તો માણસ એમની સાથે લાઈવ થોડી વાર રહે છે અને મોબાઈલમાં એ સરી પડે છે. તો આ આદત છે, હું તો એને કહું છું એક દૂષણ છે અને એક વ્યસન છે, અને એક વ્યસનના તરફ આપણે દોરી શકીએ ખરા. તો આની ઉપર પણ બેન લાગવો જોઈએ. અને ખાસ કરી અને આ બાળકોની જે ગેમો છે એમાં તો તાત્કાલિક ગવર્મેન્ટે મારી નમ્ર અરજ છે, કારણ કે પેરેન્ટ્સના મોટા ભાગના એવા પ્રશ્નો હોય છે કે મારો બાળક છે એ ઘરે એકલો હોય છે, હું કમાવા અર્થે બહાર જાઉં છું, આજના આ બજેટમાં મા અને બાપ બેય કમાવાની જરૂર તાતી છે, માટે મારું બાળક એકલું હોય છે અને સતત આ મોબાઈલનો ઉપયોગ કરે છે અને મારે એના માટે મોબાઈલ આપવો એટલા માટે જરૂર છે કે ઘરે શું કરે છે એની જાણ લેવા માટે મારે મોબાઈલ એને આપવો પડે છે. તો આ મોબાઈલનો એ ગેરઉપયોગ કરે છે, એને તાત્કાલિક ગવર્મેન્ટે બેન્ડ લગાવવો જોઈએ ગેમ્સને, જેથી કરીને આવનારી ભારતની પેઢી મજબૂત બને. જય હિન્દ. ખાસ કરીને જોવા જઈએ તો નાના બાળકો છે તે મોબાઈલ વગર જમતા નથી. અત્યારની પરિસ્થિતિ હાલ એવી છે, શું કહેશો?
સાવ સાચી વાત કીધી છે ભાઈ. અત્યારના બાળકો મોબાઈલ વગર જમતા જ નથી અને ખરેખર મોબાઈલ ઉપયોગી તો છે જ, એમાં ઘણું બધું શિક્ષણને લગતું આવે છે. આ કોરોના કાળમાં મોબાઈલ જ બધા શિક્ષણ જગતે આગળ લઈ ગયો એટલે એ રીતે સારું છે. પણ આ રીતે આમ બીજી રીતે જોઈએ તો મોબાઈલમાં ખરાબ રીલ્સ પણ આવે છે અને એનાથી બાળકો બગડે છે. તો આ ખરેખર ખરાબ રીલ્સ ન આવવી જોઈએ અને શિક્ષણને લગતી વસ્તુ જ જોવી જોઈએ. એવું કોઈ પણ સરકારે પગલાં લેવા જોઈએ મોબાઈલ માટે. અને મોબાઈલ એક દિવસ ન હોય તો એક આમ ઘણું બધું એવું લાગે કે આપણા જીવનમાં કાંઈ જ નથી. મોબાઈલ વગર એક દિવસનો ઉપવાસ પણ કોઈ કરી શકતા નથી. મોબાઈલનો ઉપવાસ કોઈ નહીં કરી શકે. બીજા ઉપવાસ બધા થશે પણ મોબાઈલનો ઉપવાસ નહીં થાય. અને મોબાઈલ માટે આમ એક રીતે ઉપયોગી છે અને બીજી દ્રષ્ટિએ જોઈએ તો એમાં ઘણું બધું ખરાબ પણ આવે. જો સારું ગ્રહણ કરો તો સારું જ છે અને ખરાબ ગ્રહણ કરો તો ખરાબ પણ છે. એટલે મોબાઈલ માટે તો બીજું તો શું કહી શકું. ખાસ કરીને જોવા જઈએ તો મોબાઈલ છે એ સારી વસ્તુ પણ છે, જે ઘણી વસ્તુઓ સારી આપણે નજીક લઈ જાય છે. ઘણી વખત મોબાઈલથી બીજી પણ ઘણી અગવડતા છે એ નથી પડતી. ખાસ કરીને જોવા જઈએ તો મોબાઈલ છે એ કેટલો સારો છે. તમારી પાસે ન હોય તો મોબાઈલ જોવા જઈએ તો સારો ઘણો છે. પહેલાંના જમાનામાં ફોન કે એવું કંઈ હતું જ નહીં, તો આના માટે બધા વાતચીત કરી શકે એના માટે ફોનનો ઉપયોગ કરવામાં આવેલો છે, નહીં કે એનો દુરુપયોગ કરવા માટે. અને આજની પેઢી તમે જો તો મોબાઈલ વગર જમતું નથી. ઇનફેક્ટ વોશરૂમ જાય છે તો પણ એને મોબાઈલ સાથે જોઈએ છે. અને મોબાઈલ વગર સુવામાં અડધી રાતે નીંદર પહેલાં ફોન જોવે છે કે મારા ફોનમાં કોઈ બેટરી નથી, આ નથી. એટલે મોબાઈલનો દુરુપયોગ થાય છે પણ એ ન થવો જોઈએ. મોબાઈલ માટે પગલાં લેવા જોઈએ. કેમ કે કીધું છે કે ગેમ માટે ખાસ તો બાળકોને ગેમ બંધ કરાવવાની જરૂર છે. તેના માઇન્ડ ઉપર અસર થાય છે. મારે પણ આ 8 વર્ષનો છોકરો છે, એ પણ જમતી વખતે ફોન મૂકતો નથી. મુકાવું છું તો એને તકલીફ આવે છે, જમતો ઊભો થઈ જાય છે. આ પ્રશ્ન મને પણ છે. એટલે હું એક માટે કહીશ કે હા, મોબાઈલ દુરુપયોગ છે, એના માટે કરો, સારો ઉપયોગ કરો. સારો ઉપયોગ કરવા માટે ફોન છે. તમે કોઈ વિદેશ આપણે ઘણા બધા આપણા રિલેટિવ રહેતા હોય છે, એની જોડે આપણે વાત કરી શકીએ. કેમ કે બહાર કોઈ લેટ થતું હોય એના માટે વાત કરવા માટે ફોન હોય છે, નહીં કે આનો દુરુપયોગ કરવા માટે. ખાસ કરીને તમારી પાસે એક દિવસ મોબાઈલ, એક દિવસ નહીં પણ 1 કલાક ન હોય તમે શું કહેશો? બસ બધાને એ જ, 1 કલાક ન હોય તો પણ મોબાઈલ વગર તો કોઈને ચાલતું જ નથી. ખાસ તો પેરેન્ટ્સને જ એક્ટિવ થવાની જરૂર છે. પેરેન્ટ્સ જો એક્ટિવ થશે તો જ બાળક પણ એક્ટિવ થશે. જી, ખાસ કરીને સંદેશા વ્યવહારને લઈ અને મોબાઈલ ખૂબ જ ઉપયોગી સાધન તરીકે માનવામાં આવે છે. પણ એની સામે બાળકો માટે ખૂબ જ જેને કહેવાય છે ને કે જે બાળકો માટે ખતરનાક સાબિત આજના જમાનામાં જે મોબાઈલ છે થયો છે. શું કહેશો? વેલ, એવરી ઇન્વેન્શન ઇઝ અ મધર ઓફ રિક્વાયરમેન્ટ હોય છે. અત્યાર સુધીના આજથી 100 વર્ષ પહેલાંની વાત કરો ને અત્યારની વાત કરો તો મીન ઓફ કોમ્યુનિકેશન મોબાઈલ છે. સ્ટ્રોંગ મીન ઓફ કોમ્યુનિકેશન છે. ઇટ ઇઝ નોટ જસ્ટ ફોર વાત કરવા માટે, બટ તમારું કોમ્યુનિકેશન છે એ મેલથી છે, પછી તમારું ઇન્સ્ટાગ્રામથી છે, તમારું સોશિયલ મીડિયા છે. દરેક રીતે એ તમને ઉપયોગી ચોક્કસ છે જ. પણ અહીંયા એક બીજો એનો સર્ટન નેગેટિવ પોઈન્ટ કહું તો એટલું ઝડપી એ કામ કરે છે કે આપણી મેમરી છે ને સ્ટ્રિક્ટ થઈ ગઈ છે. આપણને કશું જ યાદ રાખવાની જરૂર જ નથી, કંઈ જ ડેવલપ કરવાની જરૂર નથી એવું લાગે છે. પહેલાં અમને યાદ છે કે 70-80 નંબરો અમને મોઢે રહેતા હતા. હવે દીકરા દીકરીઓના નંબર પણ યાદ નથી રહેતા. 5 નંબર કોઈ વ્યક્તિને મોઢે નહીં હોય એટલે તમારી મેમરીને ડમ કરી દીધી છે. સેકન્ડ થિંગ, તમારે કંઈ બી યાદ કરવું છે, યાદ નથી આવતું તો તમે ઇમિડિયેટલી ગૂગલ સર્ચ, AI સર્ચ, જેમિની સર્ચ, એટલે તમને બધું જ એટલું બધું હાથમાં આપી દીધું છે કે તમારું રિયલ ડેવલપમેન્ટ મને એવું લાગે છે કે અટકી ગયું છે. કોઈ પ્રોજેક્ટ્સ કરવા છે, કોઈ ડેવલપમેન્ટ કરવું છે તો તમારી જે ઇમેજિનેશન પાવર છે, સ્ટડી કરીને, રીડ કરીને ઇમેજિનેશન પાવરને બહુ મોટા પાયે ડ્રોબેક આવ્યો છે. બધું તૈયાર મળે છે. 2 સ્પીચ આપવી છે તો જેમિનીમાં ટાઈપ કરીને નાખી દો, તમારી સ્પીચ તૈયાર થઈ જાય. પ્રોજેક્ટ છે તો નાખી દો, તૈયાર થઈ જાય. સો આઈ એમ સેઇંગ ધેટ મોબાઈલ ઇઝ અ બોન બટ એટ અ ટાઈમ ઇટ ઇઝ ઓલ્સો અ કર્સ. ખાસ કરીને એક માતા તરીકે તમે તમારા દીકરીને મોબાઈલ આપો છો, કેવી તમને અગવડતા પડે? ખાસ કરીને એક માતા તરીકે હું એ કહીશ કે મારે પણ દીકરી છે. જ્યારે એને મોબાઈલ આપું છું ત્યારે એને ભણવા માટેનું જ હું પરમિશન આપું છું કે બેટા ભણવાનું હોય એટલું જ આપો.
કારણ કે મારા ખ્યાલ મુજબ મેં મારી દીકરીને 12મા ધોરણ પછી જ મોબાઈલ આપ્યો છે. હંમેશા હરેક પેરેન્ટ્સે પોતાના બાળકોને છે ને પહેલેથી લઈ અને 12 ધોરણ સુધી દીકરી ન આવી જાય કે દીકરો ન આવી જાય ત્યાં સુધી મોબાઈલની પરમિશન ન આપવી જોઈએ. છતાંય પણ આપણે જો બાળકો ન માનતા હોય તો એને એક ટાઈમ આપવો જોઈએ અને પેરેન્ટ્સે એની સાથે રહેવું જોઈએ કે બાળક શું જોવે છે, શું કરે છે, મોબાઈલની અંદર શું કરે છે એ ખાસ જોવું જરૂરી છે. બાળકની અંદર પહેલાં તો બાળકની પાસે જો મોબાઈલ હોય તો એના પાસવર્ડ જે કાંઈ ચેન્જ કરવાના હોય કે જે કાંઈ હોય એ પેરેન્ટ્સને ખબર હોવી જોઈએ કે જેથી પેરેન્ટ્સ એ નક્કી કરી શકે કે એના બાળકનો મોબાઈલ ચેક કરી શકે. મારા કહેવા પ્રમાણે તો એટલું જ છે કે હંમેશા નાનું બાળક જ્યારે આપણે કરતા હશું ને તો આપણું બાળક કરવાનું જ છે, પણ જ્યારે આપણે બાળક મોબાઈલ લઈને બેસે છે તો આપણે એક પુસ્તક વાંચીએ કે અથવા એને કહીએ કે હાલો આપણે એક ગેમ રમીએ તો એ આપણા પ્રમાણે કરવાનું જ છે. એ 100%ની વાત છે. આપણામાં કહેવત છે કે આપણામાં હોય તો એ આપણા બાળકમાં આવે. બરાબર. તો મારા હરેક પેરેન્ટ્સને એક એવી નમ્ર વિનંતી છે કે આપણે કરશું તો બાળક કરશે. બાળકની જે કાંઈ પેઢી છે એને આપણે બહાર કાઢવાની છે મોબાઈલમાંથી, કારણ કે બાળક મોબાઈલમાંથી ઘણું બધું શીખે છે. જે નથી શીખવાનું એ પણ શીખે છે. આપણે ઘણીવાર જોઈએ છીએ બહાર ક્યાંય પણ ગયા હોય તો હજી નાના નાના બાળકો ઇન્સ્ટાગ્રામ વાપરતા હોય છે, ફેસબુક વાપરતા હોય છે અને અનેક રીલ્સ જોતા હોય છે કે જ્યારે આપણને કહેવાનું મન થાય કે બેટા હજી આ તમારા માટે બહુ ઘણી વાર છે. એટલે આવા બધા પેરેન્ટ્સે હંમેશા પોતાના બાળકો ઉપર ધ્યાન રાખવું જોઈએ અને એને સારું માર્ગદર્શન આપવું જોઈએ કે કઈ રીતે મોબાઈલ યુઝ કરવો. મોબાઈલ યુઝ કરવો કોઈ ખરાબ નથી, પણ કઈ રીતે કરવો એ સમજણ આપવી જરૂરી છે પેરેન્ટ્સે. જી, ખાસ કરીને જોવા જઈએ તો ખાસ તો મોબાઈલ છે તેનું ધ્યાન બાળકોને આપતા પહેલાં મા બાપે પણ એનું ધ્યાન રાખવું પડે, તેને શીખવાડવું પડે શું જોવું, શું ન જોવું, શું કરવું. અને ખાસ કરીને જરૂરિયાત ન હોય તો છોકરા હોય, છોકરી હોય, નાના બાળકો હોય તેને મોબાઈલ ન આપવો જોઈએ તેવું અહીંયા આપણે લોકો સાથે વાતચીતમાં આપણે સાંભળ્યું. પ્રદેશ 24 ગુજરાતી, યજ્ઞેશ ભટ્ટ, જુનાગઢ. તો આ હતો અમારો વિશેષ કાર્યક્રમ પ્રદેશની વાચા. આ કાર્યક્રમને આપને કેવો લાગ્યો અને મોબાઈલ ફોનના વળગણ વિશે અને તેમાંથી કેવી રીતે છુટકારો મેળવી શકાય તે બાબતે આપનો શું અભિપ્રાય છે તે આપ અમને અમારી YouTube ચેનલ પ્રદેશ 24 ગુજરાતી અને પ્રદેશ 24 ડિજિટલ પર કમેન્ટ કરીને ચોક્કસથી જણાવી શકો છો. આ સાથે જ મને રજા આપશું. ફરી મળીશું નવા વિષય અને નવા સવાલ સાથે પ્રદેશની વાચા સાથે. નમસ્કાર.